أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعلنا من الصلاة وذريتنا ربنا تقبل أقسم تدار وعن تربية رحمة الله لقد كان رزقك سواء ولقد كان سواء من الإنسان برفعة من سواء اللهم اجعلنا من الصلاة وذريتنا ربنا تقبل اللهم لا تجعل الشيطان علينا سلطان اللهم ارحم ذنوبنا بين يديك الشر فرضك مغرب الكلام ولا تمرنا من ذلك الله أكبر الله أكبر فجهب به الذي الله السماوات والأرض إن الصلاة والنسك والحياة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل وعلى آل سيدنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وعلى آل سيدنا
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله من عمل بالرسول. أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم عبد إلهي الحمد والحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. وإليه المصير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فإنا ربنا السلام وإن الجنة دار السلام. بارك ربنا وقالك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا يحوط بيدك الجد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ويسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهي يا ربي يا ربنا يا رب سبحان الله. الله بحمده دائما أبدا. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وله على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد لله بجلالك وكرم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية دائما في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا وارحمنا واغفر ولوالدينا وشيخنا في الدين وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وبارك علينا والحسن إلينا أجمعين. اجعلنا إياهم عبيدا بإحسان لا بالاتحاد بل بالذكرين. قرة عين سيد مرسل والحكمة يا ربنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم جملنا بالعافية والسلامة. حققنا يا ربنا بالتقوى والاستقامة وعلمنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة وذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. إنا على الصيام والقيام والقرآن وإحسان وفقنا يا ربنا من الذنوب والآثام برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فانصرنا وقوم برحمتك يا الله يا رحمن صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ربنا يا سيدي وتوفنا. لا صلاة الله يقال يا ربنا صلى الله عليه وسلم.
Bismillah. Ya turun naik. Belakang bagian dalam. Naik lagi naik. Lah, masih kosong. Ya, kita belakang. Maju dikit. Maju mas. Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli bait azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ashabihi wa ahbabihi min arwah kaftu min qurbi masharik al-ardi ila magharibiha bariha wa bariha thumma ila arwah كافة على كتبنا في مسلم كتبنا في مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات المجاد كلهم لمن سوسا يقرأ على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وظلماتهم وصلواتهم ودعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا في مجلسنا هذا خاصة صاحب الكتاب لما قد بالرشارة من عبد الله بن محمد الحداد وسيد الشيخ وسيد هذا الدار الحبيب بن الحبيب البركة الحبيب بن أحمد بحسين وأصوله وفرعه ومشايخ المشايخ وأقران أحباب والطلبة تلميذهم والهجمين ومن الأرواح كابتن وجد أهل البلد أهل البلد من دار السلام خصوصا صاحب الخال الحبيب علي بن شهاب الدين وكابتن أولي أصوات المعتقد في هذا الدار في هذا البيت في هذه الحارة من العلماء والأولياء والصالحين من ضرب الأجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أماتنا أماتكم أجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم برحمته إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا إن الله جل وعلا ويحسن أخلاقنا إن الله ينور قلوبنا وقلوبنا ويقضي حاجاتنا الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصل الشفاء وأوصل أحبابنا والدة سؤال من بنت باسم شهاب وكل من أوصل الشفاء من إخوان أصحابنا نحن الله يشفيهم شفاء عاجل شفاء لا يسقمنا لا أعلم من حديث صالحة جالبة لكل خير دافية لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين وإلى ونحبنا عبد الحمد سلم لمثل جلس في هذا الدار إن الله يدخلني أتنا في نجمع معه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيننا بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيننا بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وسلم عدد الأنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات
وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنير بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار أخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار سلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعطرته وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا تعلم التعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع وتذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا ربنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم القيامة. يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل الثبات. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyarul habaib, ma'asyarul ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim di kediaman, di rumah yang penuh keberkahan, rumah Imam Al-Arabil Al-Habib Ali bin Ahmad Bahsin rahimahullah ta'ala wa rafa'ana fi darin amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, di malam yang ke-14 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah, kembali kita dikumpulkan Allah pada malam hari ini, yang mungkin ini adalah pertemuan penutupan sementara majelis kita, karena setelah ini kita akan menyongsong ziarah kubra dan juga Ramadan insyaallah taala. Nanti biidznillah subhanahu wa taala mungkin di pertengahan Syawal kita akan dikumpulkan Allah kembali di majelis yang penuh berkah ini insyaallah taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat walafiat berikan Allah, kemudahan langkah kaki kita diizinkan Allah untuk kembali duduk bersimpuh di hadapan Allah di rumah yang penuh berkah ini insyaallah.
Setiap detik, setiap menit yang kita lewatkan di musalla atau di rumah al-basin, Allah jadikan saksi kita di depan Allah. Allah tambahkan keberkahan untuk kita, keberkahan dan bentuk penambahan kekuatan iman, Islam dan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul. Dan mudah-mudahan segala hal-hal yang buruk pada diri kita dihilangkan Allah. Isi wa ma'nawi zahiran wa batinan, dan Allah ganti yang buruk dengan yang baik ditambah kebaikannya, insyaallah istiqamah. Sampai kita insyaallah mudah-mudahan panjang umur dan afiat dipertemukan besok di malam nisf min Sya'ban, malam yang penuh berkah dan keadaan juga sehat walafiat dibarengi dengan taufik dan inayah, hingga kita bisa mengambil bagian terbesar di malam nisf Sya'ban dengan memperbanyak taat, munajat, istighfar, taubat dan segala kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan lagi nikmat tersebut dengan kita dipanjangkan lagi umur dan sehat walafiat dalam taat, dipertemukan dengan bulan Ramadan sayyidus syuhur, pun dalam keadaan semangat dalam taat, dalam ibadat, dalam berbuat kebaikan dan menjauhkan diri dari segala kemaksiatan. Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang cintai, abid ihsan la abid imtihan, abid yang selalu, hamba yang selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan, bukan hamba yang mendapatkan cobaan-cobaan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali bacaan kitab Nasaih Diniyah dari Imam Qutbul Syar wa Ibad Habib bin Abdullah bin Al-Haddad. Bagaimana kemarin beliau menjelaskan kepada kita, mensifatkan dari banyak ayat Al-Quran tentang sifat orang-orang yang ahli khasyah, orang yang memiliki rasa takut, rasa ngeri kepada Allah, kepada azab Allah, kepada ancaman-ancaman Allah yang luar biasa, sementara mereka adalah orang-orang muqarrabin, baik di kalangan para malaikat Allah, para anbiya dan rasul, para awliya Allah, yang Allah sifatkan dalam Al-Quran tentang keadaan mereka, dengan bahkan sahabat itu yang sudah mendapatkan jaminan surga sekalipun tetap memiliki rasa takut yang teramat tinggi daripada kemurkaan Allah. Takut dengan dosa, takut dengan berbuat salah, takut dengan kemurkaan Allah, takut dengan segala apa yang akan membinasakan mereka, padahal mereka sudah mendapatkan jaminan dari Allah lewat lisan baginda Rasulullah. Bukan hanya 10 seperti sahabat itu, bukan hanya asyara mubasysyirina bil jannah, ahli Hudaybiyah, ahli Baitur Ridwan, ahli Badar, ahli Uhud, itu semua sahabat Rasulullah yang mendapatkan jaminan surga di sisi Allah, jaminan ampunan dosa dari sisi Allah. Tapi mereka tetap memiliki rasa takut yang luar biasa. Bahkan di sini digambarkan pun malaikat yang notabene memang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, tapi rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Lalu digambarkan juga dengan bentuk-bentuk lain, jamadat, hewan-hewan dan binatang pun mereka memiliki rasa takut yang luar biasa. Sementara kita manusia kebanyakan astagfirullah yang tidak lepas dari dosa, tapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah seperti takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, sekarang kita lanjutkan. Imam Haddad menjelaskan tentang kebalikannya, orang-orang yang maghrur, orang-orang yang lupa diri. Mereka dalam kondisi jauh dari Allah, mereka kondisi dalam bermaksiat kepada Allah, tapi merasa aman dari azab Allah, merasa aman dari ancaman Allah. Bahkan dengan uji bahasa kita pedenya, ngerasa dirinya bakal selamat dan dapat kenikmatan surga, padahal dia jauh daripada makna takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil inqidarin amin. Walama wasafa Allah subhanahu wa ta'ala ba'du a'daihi wasafahum bil ghurur wa tamanna faqala an wahid minhum. Dan Allah mensifatkan di dalam Al-Quran sifat mereka musuh-musuhnya Allah, yang mana mereka dalam keadaan mereka itu posisinya tentang Allah, dibenci Allah, dimurkai Allah, tapi mereka lupa, lalai kalau mereka bakal dapat malapetaka, kecelakaan, kehinaan, kebinasaan, dapat adab. Mereka lupa. Bahkan watamanna, mereka tetap ngerasa dirinya bakal selamat, ngerasa dirinya bakal tidak mendapatkan adab dan dapat bahkan mencicipi surganya Allah. Dicontohkan di sini salah satu di antara mereka disifatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la in radattu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalabah. Wa la in radattu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalabah, yakni min jannatihi allati ajaba biha wa nasiya ni'matallah alaihi fiha wa
takabbura biha wa iftakhara ala man huwa khairun minhu min ibadillah. Fanzur dzalika fi jumlatin qissati allati hakaha Allah anhu wa an Abdus Salih fi qawlihi wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatin min a'nabin ila akhir ayat. Lihatlah kata Imam Abdullah Al-Haddad, keadaan orang yang disifatkan dalam ayat tadi, wala in radatu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalabah. Orang ini tidak banyak amal soleh, orang ini banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan segala macam hal-hal yang buruk. Bahkan ahli maksiat, bukan ahli soleh, dia ahli toleh. Dengan kekufurannya terhadap nikmat Allah, dengan segala maksiatnya, tapi dengan wala in radatu ila rabbil ajidanna khairan minha munqalabah. Nanti kalau aku kembali kepada Tuhanku, aku akan mendapatkan tempat yang indah. Tempat yang indah, tempat kembalinya aku nanti tempat yang indah. Maksudnya surga. Sementara dia dewek tidak mensyukuri nikmat Allah, dia tak pandai mensyukuri Allah, bahkan dia kufur nikmat Allah, dia ahli maksiat, dia termasuk kelompok orang yang lalai dengan segala keburukannya, tapi lalainya dia tadi mungkin kadang-kadang macam-macam sebab, ikhwan. Kadang-kadang orang ini tertipu seperti ini dengan hal-hal yang mungkin dia nampak beramal zahir, misalnya dengan sedekahnya. Padahal dia dewek, kalau dia tak sadari sedekahnya, duitnya sudah jelas tidak halal, niatnya tidak karena Allah, tapi dia tertipu dengan sedekahnya, dengan bangun masjid, dengan segala macam urusannya. Ada juga maaf dari segi keturunannya, dia bangga dengan kakeknya, moyangnya, sehingga dia rasa dia pun akan selamat. Keturunan Kiai Pulan, keturunan Habib Pulan, kakekmu wali, mbahmu wali, kau siapa? Dan kadang-kadang membuat mereka lalai. Bahkan kita pun kadang-kadang, nasallahu alaihi wasallam, Allah ampuni kita. Ketika kita duduk di majlis-majlis seperti ini, majlis maulid, pas mahul qiyam, seakan-akan kita pasti kumpul sama Nabi itulah. Padahal siapa kita? Jangankan kita nak dekat sama Rasulullah di tempat yang dimuliakan, kita kalau nak bersandarkan dengan mereka aulia Allah, mungkin kita tidak pantas. Tapi kita Masya Allah ngasuh bakal seakan-akan ketemu Rasulullah di surga, duduk bareng Nabi, sementara gawe kita jauh. Bandingkan mereka para aulia, para solehin itu, kita tidak kata apa-apa untuk kumpul sama mereka, wallahu a'lam. Dan kita kadang-kadang lalai dengan amal kita yang sedikit, sunnah kita tidak gawekan, yang wajib kadang-kadang masih keteteran, belum lagi kita masih tak lepas dari maksiat-maksiat, tapi kita ngasuh kita bakal kumpul sama Nabi, bakal masuk surga, tempat yang mulia, bakal termasuklah. Cuman astagfirullah, alhamdulillah kita tidak separah seperti yang digambarkan dalam Al-Quran ini. Dalam Al-Quran digambarkan orang itu benar-benar mereka kufur nikmat Allah, mereka menentang Allah, mereka melakukan segala macam kemaksiatan, tapi ngomong kaki kalau aku balik, kalau aku meninggal, aku bakal dapat tempat yang indah di sisi Allah. Nah, ini kebalikan keadaan mereka para aulia, para solehin, para sahabat, para ahli bait Rasulullah SAW, yang mereka sudah jelas min ahlil khasyah, mereka ahli tuqa wal afaf, mereka orang yang sudah dapat pasti bahkan jaminan dari Rasulullah tentang keberadaan mereka di surga, tentang ampunan dosa Allah berikan kepada mereka, tapi mereka tetap ngerasa khawatir kalau mereka tidak mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Khawatir kalau mereka sampai tidak ketemu dengan Rasulullah, padahal mereka sudah dapatkan jaminan yang luar biasa. Nah, ini yang membedakan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua kelompok. Dan Allah menjelaskan waja'alnahu najdain, kami jadikan dua kelompok, dua golongan, dua jalan. Jalan itu tadi jalan mereka ahlul khasyah, mugarrab, malaikat, para anbiya, para rasul, para aulia yang selalu memiliki rasa takut kepada Allah. Bahkan mereka yang punya amal banyak itu takut masih tetap amal mereka tidak diterima oleh Allah. Wa nas'alullah alaihi wasallam, astagfirullahaladzim, kita minta maaf sama Allah. Kita yang amal kita sedikit, jelas-jelas banyak lecetnya, sembahyang beda sempurna, sunnah tidak kita gawe ke, bahkan campur dengan riya segala macam, ngasa kita sudah banyak amal. Sementara mereka ahlul khasyah yang sudah amalnya luar biasa, mujahadahnya luar biasa, pengorbanan luar biasa, masih takut kalau sampai amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah. Cuma modal husnuzan, mereka berharap kepada Allah. Cuma mereka pantas untuk berharap karena mereka sudah beramal, itu namanya rojak. Tapi kalau berharap tanpa amal namanya tamanni, cuma angan-angan. Amani sama artinya, cuma angan-angan. Yakni min jannati allati ajabah biha wa nasya ni'matullah 'alaiha fiha wa takabbara biha fakhara ala man huwa khair minhu. Bahkan mereka itu orang-orang yang mereka hidupnya lalai, hidup menjadi Allah, tapi ngerasa diri bakal dapat surga. Kadang-kadang sombong dengan orang-orang yang ahli khair, orang-orang yang memang sudah dipastikan akan mendapatkan kemuliaan. Orang yang lebih taat, lebih takwa dari dia ngerasa si maghrur ini, yang lupa diri ini, ngerasa dirinya lebih hebat, atau mungkin mensejajarkan dirinya dengan orang-orang soleh, padahal dia siapa? Para orang soleh itu siapa?
Wadrib lahum, sebagaimana disebutkan difirmankan Allah dalam cerita dalam Al-Qur'an pun Allah mengatakan wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatin wa anab ila akhirihima. Ya, sebagaimana diceritakan dalam surah Yasin ini ya. Allah menggambarkan tentang dua orang laki-laki yang mereka itu jannat, mana jannat itu wa ja'alna li ahadihima jannataini, dua kebun. Jannatain itu dua kebun. Jannah itu kadang-kadang dalam Al-Qur'an dia maknakan kebun. Kadang-kadang makna aslinya itu surga. Nah, mereka memiliki dua kebun, dua orang laki, satu yang ahli bersyukur, yang satu ahli kufur nikmah. Nah, jadi yang punya kufur nikmah tadi ngasuh bangga, takjub dengan kebun milik dia, dengan indah, dengan segala hebatnya. Yang satunya dengan nikmat punya kebun bagus juga, dia tak lupa kalau itu pemberian dari Allah, dan panjang cerita tentang hal tersebut. Artinya di situ dalam cerita itu menggambar kedua keadaan manusia yang sama-sama dapat nikmat, yang satu syukur kepada Allah, yang satu kufur nikmat kepada Allah. Wa qala ta'ala an akhar min al-a'da' al-maghrurin, dan Allah menceritakan dalam ayat lain tentang mereka yang merupakan musuh-musuhnya Allah yang maghrur, yang lupa diri. Lupa diri. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La utiyanna malan wa walada, yakni fil akhirah, fakadzabahu Allah ta'ala wa tawa'ahad bil adab wa inzalahu bihi. Di antara orang-orang kafir, orang-orang yang kufur, ngerasa seakan-akan dia bakal dapat nikmat lebih sempurna nanti di akhirat, padahal dia musuhnya Allah, dia musuh Rasulullah, dia memusuhi syariat Allah. Tapi supaya sangkingnya tadi gelap mata, gelap hati, dia ngerasa dia bakal nanti dapat nikmat lagi di surga. Wala in ma walat la utiyanna malan, Allah akan memberikan aku lagi di surga nanti. Apa itu? Harta yang berlimpah dan anak keturunan yang bisa dibanggakan. Padahal di dunia dia bukanlah orang yang dekat sama Allah, bahkan dia orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa diri. Sebenarnya macam ini banyak kita saksikan di masa kita hidup ini. Wong-wong yang maghrur. Dalam istilahnya mereka itu istidraj. Mereka dalam kefasikan, mereka dalam kemaksiatan, tapi dibungkus dengan kadang-kadang dengan casing yang bagus, seakan-akan mereka itu orang baik, tapi dia tahu benar kalau dia itu bukan orang baik. Tapi dia tertipu dengan casing itu, dia bahkan menjalani hidupnya. Macam misalnya kalau ada orang muji dia, bapak ni Masya Allah, karamnian, dia bangga, dia nerima pujian itu. Padahal dia tahu duit yang disumbang itu duit haram, duit syubhat. Dia dah tahu. Dia dah tahu kalau itu duit syubhat, duit haram. Dia dah tahu kalau tujuan dia berinfak bukan karena Allah. Tapi ketika ada manusia memuji dia, dia bangga dan senang. Sama juga orang-orang yang berbuat apapun kebaikan itu. Baik itu sifatnya di derma sosial ataupun beribadah. Dia tahu, dia sadar kalau dia ibadah itu tidak karena Allah, riya'an wa sum'atan, lalu orang memujinya, dia terima pujian tadi itu. Na'udzubillah. Nah, beda dengan para salihin, para aulia. Kita mungkin pernah dengar kisah Habib al-Imam Qutb Segab bin Umar Segab As-Segab radhiyallahu anhu. Dari salah satu Imam Ali bin Abdullah Segab, wali min auliyaillah, dalam kitab Mahasinul Awsaf fi manaqib Habib Segab bin Umar Segab As-Segab. Di situ menceritakan begitu banyak wali yang hebat ini, bukan dengan banyak karamah diceritakan di kitab itu, tapi dengan banyak cerita tentang mujahadah dan akhlakul karimah. Sampai Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, "Dak aku dapatkan kitab manaqib yang lebih cantik dari kitab ini." Karena banyak kitab-kitab manaqib aulia banyak menceritakan tentang karamah-karamah aulia, mujahadahnya dikit, tak pula banyak disebutkan. Padahal wali-wali itu banyak mujahadahnya, cuma di kitab itu tidak cerita banyak. Dan di sini kitab diceritakan, kitab Mahasin Al-Awsaf ini, mujahadahnya, bagaimana beliau mujahadatul nafasnya, bagaimana akhlakul karimahnya. Nah, Habib Segab ini mengatakan dalam salah satu ungkapan beliau, seandainya, kata beliau, dia terkenal kulun nas alam syahid, seluruh manusia menyaksikan kalau beliau adalah seorang wali Allah, seorang yang soleh, seorang yang ahli ibadah, seorang yang dekat menggarap sama Allah. Tapi beliau pernah mengatakan, seandainya, uji beliau, dinding rumahku ni pacak ngomong, dinding rumahku pacak ngomong. Artinya ini kan karomah luar biasa. Lalu mengatakan, kalau aku ni wong yang Masya Allah, waliullah, wong yang dekat sama Allah, wallahi akadzabtu, aku dustai omong dinding itu. Aku tak percaya. Kenapa? Aku lebih tahu siapa diri aku. Dan orang yang tak tertipu. Bukan manusia loh, dinding. Artinya ini kan suatu yang sifatnya di luar akal. Khawarikal ada. Karomah. Seandainya dinding rumahku mengatakan kalau aku ngomong Masya Allah, aku ahli istiqomah, aku bla 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 bla, aku tak percaya dengan omongan dinding itu, karena aku lebih tahu siapa diri aku. Kata. Bagaimana juga Imam murid beliau Habib Abdullah bin Husain mengatakan, ya Rabbi ma ma'ana
amal wa kanzuna kullu dalal. Ya Allah, kami tidak punya amal apa-apa, padahal menyaksikan beliau begitu 25.000 solawat tiap hari, 25.000 la ilaha illallah, 25.000 ya Allah, 10 juz Quran paling sedikit, belum dakwahnya, belum beliau islah bainamin, macam-macam, tapi beliau mengatakan ya Allah, ya Rabbi ma ma'ana amal, ya Allah kami tidak punya amal. Bahkan dia mengatakan wa kullu fi'luna zalal, semua yang kami ya Rabbi ma ma'ana amal wa kanzuna kullu dalal, semua yang kami kumpulkan itu sia-sia, hina kalau. Artinya dia anggap segala amal itu campur dengan riya, campur dengan sum'ah, campur hina. Padahal Allahu Akbar, siapa yang tak kenal sosok agung Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itulah syiar salihin, itu mereka para aulia Allah salihin. Kita ini naudzubillah tertipu. Ya, ada yang memuji kita habis ceramah kayak ada WA, Ustaz masya-Allah tersentuhnya anak-anak ceramah Ustaz. Belum pun anak ngasuh ke ceramah macam ini. Wah, langsung itu. Ya, siapa lah udah tidak kenal lagi tahu gitu. Boleh tahunya, masya-Allah. Oh, badan gitu. Oh, alhamdulillah, terlalu lemah kita nih. Ya, gurur. Mudah tertipu. Mana Nabi Segap tadi? Dinding, bukan manusia. Ya, kita lebih percaya dengan omongan wong terhadap diri kita daripada diri kita terhadap diri kita dewek. Ini muskilahnya kita. Wong muji kita, mengagungkan kita dengan sesuatu yang tidak ada pada diri kita, tapi kita percaya. Padahal yang tahu diri kita hakikat adalah diri kita. Nah, ini kebodohan yang paling nyata. Ketika seorang itu menerima pujian, sanjungan dari orang terhadap amalan yang dikatakan itu amalan ini, sementara dia tahu dia tidak punya amalan itu. Dia tidak seperti itu. Tapi dia terima sanjungan, pujian dari wong terhadap dirinya. Inilah kebodohan yang paling jelas. Kenapa? Dia tahu diri dia dewek, tapi masih tertipu omongan wong lain yang tidak seperti hakikat ada pada dirinya. Nah, bagaimana Nabi berkata dengan seandainya dinding. Ini kan karomah, ya, dinding. Mengatakan aku ni masya Allah, aku istiqomah, aku bla 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 bla, aku tak percaya. Aku tak benarkan omongan dia. Kenapa? Aku lebih tahu siapa diri aku, yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kesalahan kalau macam. Kita memang kadang-kadang alhamdulillah ikhwan, Allah lutufnya Allah, lutuf sifat latifnya Allah. Kita ni banyak keburukan tapi ditutup ya Allah. Ya. Dalam waktu kita Allah, ya Rabbana yassir la tahtika sitrana wa afina wa afu anna wa kunna hatukunna. Apa ke depannya? Ya alim sirri minna, wahai zat, wahai Allah yang mengetahui rahasia-rahasia kami. Ya alim sirri minna, la tahtika sitra, jangan kau robekkan, jangan kau bukakan rahasia-rahasia keburukan kita. Wallahi ikhwan, kita ni masya Allah sekarang kalau di luar, di majlis, di mana-mana, hey kalau kita ni masya Allah, ya. Tapi apakah kita akan sama kondisi kita ketika di rumah, ketika kita dewean, ketika kita dalam sakit, dalam keadaan susah, kadang-kadang kita dengan cobaan sedikit berubah keadaan kita, berubah tempat, berubah keadaan kita. Ya, ketika kita di kampung, di Palembang ini masya Allah, macam pas gitu kita sudah pergi keluar kota, ke Lampung, ke Bangkok, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bandung, kemana? Pakaian zohid beda kita, sikap tingkah laku juga, wirid, zikir, salat jamaah tak perlu kita perhatikan. Belum lagi naudzubillah kesalahan dosa-dosa kita yang lainnya. Ya alima sirri minna la tahtikis sitra anna wa'afina wa'afu anna. Selalu kita minta sama Allah, wastur lana al-aurati wa amin rawati, tutuplah aurat kami, bukan aurat badan, aurat ini keburukan. Nah, kadang-kadang kita tahu nih, Allah itu maha sayang sama kita, Allah maha rahim kepada kita. Ana Allah ikhwan, antum mungkin juga banyak, kita punya dosa, punya kesalahan yang orang lain tidak tahu. Tapi kadang-kadang ketika ada orang menyanjung kita, memuji kita, seakan-akan kita memang orang soleh. Padahal kita tahu diri kita banyak kesalahan, banyak keburukan, banyak maksiat. Apalagi kalau kita ingat lagi masa gelap kita dulu, sebelum kita disentuhkan kepada majlis, dikenalkan dengan para ustaz, para ulama, belum kenal dan cinta dengan aulia. Begitu gelap keadaan kita, tapi begitu kita alhamdulillah hijrah, cuma kita kadang-kadang lupa kalau kita ni dulu wong yang buruk, wong yang jelek, langsung ngerasa diri kita sudah jadi wong baik, dan kita memang sudah taubat, kita sudah istighfar, tapi apakah taubat kita istighfar diterima Allah, kita belum tahu. Nah, balik kepada permasalahan ikhwan Allah, itulah keadaan orang-orang yang dia punya kekurangan, punya dosa, punya kesalahan, tapi tidak ngerasa itu suatu hal yang buruk buat dia, bahkan dia terus melakukan kesalahan itu berangan-angan, bahkan ngerasa dirinya punya magam, punya kedudukan. Fanzur al-an rahimakallah, kata Imam Abdul Haddad. Ya. Wa qala ta'ala akhar minhum, dan Allah menyebutkan juga dalam kisah yang lain, di antara orang yang maghrur, wala in rujitu ila rabbi inna li innahu lal husna.
Sama tadi. Kalau aku nanti kembali kepada Tuhanku, aku yang akan meninggal, aku akan berjumpa dengan Tuhanku, aku akan mendapatkan banyak yang baik-baik. Ya, pemberian-pemberian yang indah dari Allah. Artinya dia ngasuh dirinya wong soleh yang bakal dapat kebaikan. Wong yang soleh sampai detik hari akhir hayatnya soleh masih ketakutan. Yang mana mereka semua ketakutan di akhir hayat, apakah wafat dalam husnul khatimah atau tidak. Fanzurul an rahimakallah bi ayyi syai'in wasafallah ahbabahu wa awliya'ah wa bidha'ahu wa a'da. Sekarang kau lihatlah, kata Imam Abdul Haddad, ikhwan, ingat kita dari apa yang beliau sudah tuangkan kepada kita, bagaimana Allah mensifatkan ahbabahu, orang-orang yang dicintai Allah, para aulia Allah, para atqiya, para salihin, para sahabat Rasulullah, yang mereka itu orang-orang yang dekat sama Allah, mugarrab, tapi khauf dan khasyah luar biasa, punya rasa takutnya luar biasa, punya kekhawatiran mereka tidak terima amalnya sangat luar biasa, punya kekhawatiran Allah murka sama mereka, mereka sangat luar biasa. Sementara kelompok yang lainnya, musuh-musuhnya Allah, orang yang kelompok yang dibenci Allah, dengan keadaan gururnya mereka, dengan keadaan lalainya mereka berbuat keburukan tapi ngerasa bakal dapat balasan kebaikan. Mereka tahu amal mereka bukan karena Allah, tapi mereka ngerasa mereka adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka beribadah, mereka berbuat kebaikan bukan karena Allah, tidak terkategori ibadah yang soleh, ibadah yang makbul, tapi mereka lupa seakan-akan mereka sudah punya amal banyak, amal soleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bi ayyil fariqaini iktadaita wa tashabbahta kunta ma'ah. Fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum kama warad. Nah, sekarang kau lihat, kata Imam Abdul Haddad, yang mana yang kau nak peloi, yang mana yang kau akan ikuti. Sifat orang-orang soleh yang memang benar-benar soleh, ahli takwa, dengan tapi tetap punya rasa takut, tawadhu. Mereka ngerasa rendah, rasa takut dengan adab Allah, takut dicabut nikmat oleh Allah, lebih lagi sampai takut dicabut keimanan kepada Allah. Atau ikut kelompok yang satunya, amal soleh mereka tak punya, berbuat baik pun bukan karena Allah, keburukan mereka banyak, tapi mereka ngerasa diri mereka sudah pasti mendapatkan balasan kedudukan yang hebat di akhirat. Nah, yang mana yang kamu nak pelok, kata Imam Abdul Haddad. Babi ayyil fariqaini iqtadaita, dari dua kelompok ini yang mana yang kamu nak peloi? Wa tajabbahta, dan yang mana yang kau akan tiru, kau ikuti dan kau tiru. Wa kuntum ma'ah, dan kau akan bersamanya, yang mana yang kau peloi? Fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ingat, kata Ibnu Haddad, dalam riwayat hadis Nabi pernah mengatakan, siapa yang meniru, mencontoh, mengikuti suatu kaum dengan pola tingkah laku perbuatan mereka, maka dia akan menjadi kelompok itu. Akan menjadi kelompok itu. Makanya kita di sini sering diingatkan oleh guru kita, jangan pernah tasyabbuh dalam kehidupan kita dengan orang kafir, baik dari segi pakaian, baik dari segi adat istiadat, cara makan, cara kawin, cara tasyukuran. Jangan sampai mencontoh orang-orang kafir, orang-orang yang dilarang. Kenapa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kelompok manusia, maka dia akan menjadi kelompok itu bagian itu. Nah, tinggal kita nak meniru siapa. Kalau kita meniru kelompok orang yang soleh, walaupun kita tidak soleh, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, uhibbus salihin walastu minhum. Aku cinta kepada orang soleh walaupun aku bukan dari kelompok orang yang soleh. Dengan tawadhu yang beliau mengatakan seperti itu. Nah, kita sekarang dengan cara pakaian kita sekarang meniru orang-orang soleh. Duduk di majelis ini meniru orang-orang soleh. Duduk berzikir, duduk salat berjamaah, dekat sama guru, berkhidmat dan seterusnya. Itu kita niru orang-orang soleh. Maka insya Allah, walaupun volume kita jauh dibandingkan mereka, kapasitas ibadah kita jauh dibandingkan mereka, nilai ibadah kita, keikhlasan jauh dibandingkan mereka, tapi alhamdulillah ada tasyabbuh, ada kemiripan, ada kemiripannya. Walaupun sini kawi-kawi gitu nih, mereka itu yang aslinya, ya, tapi mirip, sama-sama sepeda, sama-sama HP, sama-sama apalah, sama, walaupun bahannya beda, maka kita akan masukkan juga bersama mereka, apalagi ya, mengikuti ditambah dengan mahabbah, akan dikuatkan oleh Rasulullah, almaru ma'aman ahbab. Kau akan seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Biasanya ikhwan, mengikut ini adalah buah hasil dari karena cinta. Makanya kita tanamkan cinta dulu kepada anak kita, pada diri kita, kepada aulia, para solehin, kepada Rasulullah. Maka di situ akan timbul tasyabbuh, timbul pengen mirip, pengen seperti mereka mampu sholat 200 rakaat, kita cuma katakanlah 8 rakaat, 10 rakaat, jadilah ada kemiripan.
Ada kemiripan. Mereka sholat puasa sunnah banyak, kita puasa sunnah cuma sekedarnya. Ada kemiripan, sama-sama pernah puasa sunnah dan seterusnya. Fabi ayil fariqaini iktadaita wa tashabbahta in kunta ma'ah fa inna man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kama warat, karena seorang itu akan diikutkan, dikelompokkan, disertakan dengan yang mana dia bertasyabbuh. Dia mengikuti atlet ikhwan. Yang kami sedih kemarin tengok, ya, ini sudah di mana-mana dan mungkin karena ketidaktahuan. Model-model rambut budak lah. Model rambut tipis di bawah, medok di pucuk. Ada yang zigzag pecah sawah. Ya. Itu bahaya ikhwan, itu tasyabuh bil kufar. Jangan kita budak kecil ustaz apa-apalah lucu. Tidak bisa ikhwan. Dari kecil itu kita selamatkan kita dari tasyabuh dengan orang kafir. Sekarang banyak joget-joget sekarang. Wah, ngeri gitu. Bahkan sekarang sangat parah keadaan di Jawa. Bahkan ya kemarin Ustaz betul Allah sama dakwah ke Belitang. Di daerah sana banyak kelompok-kelompok hadro nih. Tapi kebanyakan mereka senangnya hadro plus joget. Jadi salawatan tuh sampai joget dengan gendang yang dedang dum dum. Betino lanang. Ya sambil duduk joget, bukan joget tapi berjoget, salawatan sambil joget. Oh, sambil muter-muter. La ilaha illallah. Salawat ini. Bahkan bukan cuma salawat, di situ banyak munajat dibuat joget. Nah, sekarang ini sudah tasyabbuh. Harus seperti disterilkan, dibersihkan. Ya, disterilkan, dibersihkan. Tasyabbuh ini bahaya. Bahkan, ikhwan rahimakumullah, untuk satu sunnah misalnya, sunnah itu memang adalah sunnah. Tapi saat itu sunnah ini sedang banyak dilakukan oleh orang-orang yang di luar Islam atau orang-orang fasik. Maka boleh kita tidak untuk melakukan sunnah itu dulu. Contoh apa? Misal memanjangkan rambut. Memanjangkan rambut sampai sebahu itu sunnah Rasulullah. Tapi bukan sepanjang hidup Nabi panjang rambut ya. Nabi pernah memanjangkan rambutnya. Masuk Imam Abdullah Haddad mengatakan yang terakhir sunnah Rasulullah yang beliau lakukan sampai akhir hayat beliau memanjangkan rambut dan wafat amalan rambut panjang. Itu sunnah Rasulullah. Tapi misalnya ada masa di suatu zaman, di suatu tempat, wong bejat itu rambut panjang galau. Misal, wong bejat, tukang mabuk, tukang begal, tukang rampok, rambut panjang galau. Maka saat itu kita boleh menyembunyikan rambut panjang kita, agar kita tidak dianggap bagian dari mereka tadi itu. Ya, kita tak pacak nanti kalau orang, woi, ini gawang ini, ngomongan dia nih, itu aku dah melo, itu rambut kau sama juga. Nah, sekarang sama juga pakaian kita. Ya, pakaian kita. Sedih ni budak-budak kecil. Pintar joget itu dimangga ke orang tuanya. Contoh-contoh orang kafir. Nah, hati-hati ikhwan, cara menikah, cara tasyakuran, ulang tahun, segala macam ni. Ulang tahun tu aslinya sebenarnya mubah saja, tapi ketika kita contoh tu dengan cara orang kafir, maka tasyabuh ke kafir. Pakai niup lilin, birthday to you, segala macam. Tapi kalau memang ulang tahun, ya Allah alhamdulillah, anak sudah umur sekian, mengumpulkan uang, baca ke maulid, baca ke zikir, bagi ke makanan. Kalau situ budak-budak kecil kita bagi ke makanan yang menyenangkan anak kecil, tak apa-apa. Tapi diwarnai dengan cara syariat. Dengan cara syariat. Tak usah pakai niup lilin. Ya. Pakai niup lilin, tumpeng pucuknya ada lilin. Tumpengnya lilin tak usah dimakan ada juga. Nah, lilin itu yang tasyabuh kepada orang kafir tadi. Cara pembagiannya juga ya semuanya. Cara kawinnya kita, macam kawin, minta maaf ikhwan ya. Kita sama-sama pengen adanya perubahan. Ya, ini tidak bicara politik, sudah selesai ya. Perubahan dalam lingkungan hidup kita dari baik menjadi lebih baik, dari buruk menjadi baik. Contohnya apa yang agak berat masalahnya adalah ketika kawin. Masih banyak mempelai laki perempuan duduk bersanding, ngadap ketip, ngadap wali. Maka dikerudungi pula. Ini adat dari mana? Wallah bukan adat Islam, tidak ada dalam syariat Islam seperti itu. Itu adat orang kafir. Antum bisa lihat di film atau memang antum bisa tanya kan, kalau orang kafir nak kawin ngadap kepada pastor, itu dua laki bini itu yang calon suami istri ngadap pastor dengan dikerudungi seperti itu, bergandeng berdua. Nah sekarang kita lah melok juga macam itu. Sudah banyak kejadian itu. Bahkan secara hukum syariat bisa fatal hukumnya. Belum suami istri kok sudah gandengan, belum suami istri kok sudah duduk berdampingan. Tapi lah nak jadi, beb, apalah. Ada ketip yang lolo itu. Ketip yang lolo. Anggap kita terlalu berlebihan. Bukan masalah berlebihan, ini masalah fatal. Dia harus tahu. Ini kadang-kadang memang ketip juga sebenarnya tidak pakai ilmu. Ya. Dia harus tahu bahwa syarat wali itu apa, syarat syahid itu, syarat wali, syarat saksi itu apa. Di antaranya harus
Idak fasik. Sekarang membiarkan orang berduaan sampingan. Lanang betina bukan muhrim. Disaksikan banyak, apalagi zaman dulu. Sekarang pun masih banyak perempuan yang tidak berjilbab itu. Terbuka. Dinikmati orang banyak. Wah. Ini bisa mengakibatkan, boleh jadi sampai kalau kita ambil dalam sebagian pendapat ulama, tidak sah kawin itu. Nah ini tidak perlu kita geser. Kita robah. Ya, artinya perubahan menuju yang lebih baik. Yang buruk jadi baik. Yang baik lebih baik lah. Bagi dulu kawin baik misalnya baik. Tapi tidak ada cak tadi misalnya baik. Nah kita kalau mampu misalnya nak majlis, contoh para habaib, kalau nak kawin mereka baca maulid dulu. Mampu tak kita adakan juga? Mampu. Bismillah lakukan. Kalau tidak memungkinkan ya sudah, minimal kita pertahankan yang sudah baik tadi tanpa ada ikhtilat laki dengan perempuan dan seterusnya. Karena tasyabbuh itu bahaya. Ya, tasyabbuh dengan orang kafir. Wa qad tabayyana laka anil malaikati Allah subhanahu wa ta'ala anbiya'ih wa ibadihi as-salihin annahum kanu yusari'una fil khairat wa annahum mulazimina lis-salihil amal. Dan engkau sudah tahu, sudah dijelaskan oleh Allah Al-Haddad, sesungguhnya mereka para malaikat Allah yang jelas-jelas mereka adalah mugarrab, yang tidak ada dosa sama sekali pun. Status dosa tidak punya malaikat itu. Wa anbiya'ih, dan para nabi-nabi, para rasul. Wa ibadihi salihin, orang-orang saleh, para aulia Allah. Mereka itu annahum kanu yusari'un, mereka yang sudah punya jaminan surga jelas-jelas, para nabi, para rasul, para sahabat Rasulullah sudah dapat jaminan itu. Para malaikat Allah, orang-orang saleh yang memang disaksikan oleh kita kesolehannya, itu mereka tidak dengan bisyarah, kabar gembira bakal dapat surga ataupun yang lain-lainnya membuat mereka nyantai, tidak memperbanyak ibadah, apalagi Allah mendekati suatu yang diharamkan. Tidak. Justru kita saksikan mereka lah orang yang paling hebat dalam beribadah. Mereka yang paling duluan mengerjakan suatu kebaikan. Kau saksikan annahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu para nabi, para rasul, para salihin, para aulia Allah yang notabene mereka itu jauh sudah di pucuk gitu. Sampai tua kita saksikan ibadahnya tetap banyak, tetap kencang, sementara kita tetap tidak banyak ibadah. Yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba dan bersegera dalam segala kebaikan. Wa annahum mulazimina lisan amal. Mereka selalu istiqomah dalam beramal soleh. Dan sejauh ikhwan, minta maaf, kita juga guru-guru kita baik. Siapa kita, siapa guru kita. Ya. Nah, guru kita itu kadang-kadang ini jadi suatu hal yang dijadikan sandaran kita ketika ada suatu yang sifatnya kekurangan. Misal, maaf, kebetulan kita guru kita orangnya alim, orangnya Masya Allah, cuma sikap dia perokok. Misal, ente tahu rokok itu makruh, ente tahu rokok itu tidak bagus, tapi ente ngerokok, ngapa? Ya, Ustaz aku merokok. Nah, kau dengan Ustaz kau rokok, tapi ibadah kau sama ke dengan dia. Dia malam mutolak kitab, dia malam baca Quran, dia malam dia mulai, dia dakwah keliling sana sini. Kau mana? Jangan cuma nyamuk ke diri kau dalam hal yang maaf minusnya. Dalam kebaikannya tidak iso, tidak ada. Cuma yang sesuai dengan nafsu gitu kita melokkan. Tidak boleh seperti itu. Apalagi kadang-kadang maaf, nasallahu ya, yang dibawa ini wali yang sudah meninggal. Habib itu dulu ngokok juga. Nanti tahu tak ngokok dia kenapa? Ya, makam nasal termasuk Abi Al-Basin ini rumah jadi saksi. Ketika ada orang ini cerita sudah sangat kita sering dengar. Ada ahli dunia yang sudah kental dengan kotoran dunia bakal datang ini tempat. Abi Al menyaksikan dari depan, belum itu kasyaf beliau. Datang manusia tinggi kok itu dalam bentuk hewan, bukan bentuk manusia. Beliau takut, dia tidak sanggup lihat keadaan itu, takut beliau ngapa-ngapa, beliau nyuruh muridnya sih kok masih hidup Habib itu. Menyembur ke asapnya di rumah beliau. Dengan apa? Dengan asap rokok tadi terhijab. Subhanallah. Berarti seram rokok nih. Ya. Sama dengan Ustaz Umar bin Ahmad bin Syahab radhiyallahu anhu. Beliau dulu perokok hebat juga. Sama halnya Habib Umar itu. Tidak dengan yang haram, tapi dengan yang makruh mereka lakukan untuk menutup hijab tadi. Sampai ada orang negur beliau waktu beliau sakit, Ustaz tu berhentilah ngerokok. Kau nak bunuh aku apa? Dua aku berhenti ngerokok. Nah, orang yang petek, yang cetek akal tadi, oh berarti umumnya kecanduannya sudah berlebihan. Sampai ngomong kalau dia tidak ngerokok dia bakal, bukan itu loh, buyaan kau nih. Sama kejadian dengan Nabi Al-Basin. Kalau beliau tidak melakukan itu, mungkin beliau akan terbuka hijab dan sedangkan beliau paling saat itu paling kami didatangi oleh umat. Kita nih ngai tambang kotor, tukang tak tahu lagi datang ke beliau.
Kalau sudah malam Ramadan tiap malam penuh rumah beliau sampai jam 12 kadang-kadang baru bubar. Mungkin beliau menghadapi hal yang sama. Banyak aulia Allah seperti itu. Kita cuma ngambil yang segi hawa nafsu kitunya baik. Ya. Termasuklah juga ya kawan, banyak hal-hal gitu, jangan tasyabuh itu boleh, tapi jangan sampai kita nak nyamakan dalam hal yang minus. Dalam hal yang minus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kau lihat kata Imam Haddad, mereka para salihin, para anbiya, yusari'una fil khairat wa anna mulazim salih amal salih, dan mereka selalu melakukan, dan di samping itu mujanibina disayyiat wazalal, dan mereka selalu menjauhkan diri mereka dari setiap perbuatan dosa dan perbuatan yang menghinakan mereka di hadapan Allah. Itu perbuatan-perbuatan maksiat. Mereka paling jauh dari maksiat, paling dekat dengan ketaatan, paling istiqomah dalam kebaikan, dan mereka paling jauh dan istiqomah dalam meninggalkan keburukan maksiat. Ma'al khauf min Allah wal wajal, dan saat itu mereka pun selalu ada rasa takut kepada Allah, dan hati mereka selalu bergejolak ketika ingat sama Allah. Ya, hati mereka tuh goncang. Lalu mereka akan ingat dan ingat hingga mereka menjadi mutmain galab. Seperti yang kemarin kita baca, walladzina yu'tuna ma atau qulubuhum wajilah. Mana wajilah itu? Ya, ketakutan. Kata Rasulullah SAW, bukan karena mereka itu melakukan perbuatan buruk. Ya, mereka itu bal huwa rajulun yusalli wa yusum yatasaddaq wa yakhaf an la yaqbal minhu. Kenapa sampai hati mereka itu gelisah? Takut kalau amal mereka tidak diterima Allah. Takut kalau sampai nanti naudzubillah di akhir hayat mereka justru berpaling dari Allah. Itu kegelisahan dia, bukan gelisah mereka tidak mutmain, bukan. Kegelisahan sebab yang seperti itu. Takut kalau sampai Allah murka. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ma'al khawf min Allah wal wajil wa annal a'da kanu ala diddu min dhalik. Sementara mereka musuh-musuhnya Allah, orang-orang yang maksiat, ahli maksiat, orang kafir itu, dan orang ahli maksiat yang tidak taubat itu, keadaan mereka sebaliknya. Alal isyan, mereka selalu dalam kemaksiatan, wa tarkul ihsan, dan selalu meninggalkan perbuatan yang baik. Kalaupun mereka melakukan suatu kebaikan, mereka barengkan dengan niat-niat yang tidak baik, riaan, sum'atan, atau pencitraan, ya, pencitraan, atau ada tujuan-tujuan, maksud-maksud yang sifatnya duniawi. Wal aman min makr, mereka selalu merasa aman dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tamanna 'ala Allah, dan selalu berharap Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangi mereka, akan memberikan kemuliaan dan seterusnya. Fakhtar li nafsika suhbata khairul fariqain. Maka sekali lagi Imam Haddad, pilihlah untuk kau yang mana yang kau bakal pilih sebagai sahabatmu. Ulama, orang soleh, atau kelompok yang sebaliknya kau bakal lazim ke diri kau. Ikhwan, jelas kelompok ini ada loh. Kelompok ini selalu ada di muka bumi. Bahkan kelompok yang sebelah itu lebih banyak. Apalagi kita akan lebih cepat tergiur karena kebanyakan mereka menawarkan keduniaan. Menawarkan keduniaan, kelezatan syahwat, kenikmatan syahwat, kedudukan, jabatan, dan semua. Sehingga kita banyak tergelincir lalu ikut kepada mereka. Ya, kalau duduk di majlis kita mungkin tidak dapat apa-apa. Ujung yang tidak paham. Ya, apakah majlis sekali jadilah seminggu majlis, tiap hari majlis sampai 2-3 kali pula. Kita ni butuhnya itu duit. Ya, butuhnya gitu, nyari duit. Kalau inti gunakan waktu inti untuk nyari duit, banyak sudah dapat. Wa tashabbuh bihim fil a'mal wal awsaf takun ma'hum insyaallah. Maka bertasyabbuhlah, menirulah engkau kepada mereka. Ya. Kita solat tahajud 11 rakaat, wong soleh 11 rakaat. Beda tapi. Ya, 11 rakaat kita sama mereka tuh nilainya beda. Nilai kita 3, nilai mereka 9. Tapi ada sama-sama 11. Sama-sama bangun malam. Fa insyaallah lambat laun kita akan mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Mungkin kita cukup sampai di sini insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sepanjang majelis di rumah ini menjadi amal yang makbul insyaallah, dan kita mendapatkan kedoaan dari sahibul hadaddar, sahibul kitab Ibnu Haddad, dan kita pun akan dikumpulkan bersama mereka insyaallah. Dan ini bukan taman nih, bukan amali tapi roja insyaallah taala. Dan kami menyampaikan ada beberapa undangan ikhwan rahimakumullah. Pertama, ini tadi adalah majlis kita, majlis penutupan sementara
Nah, malam ini juga di Rawdatul Ilim MTRI tempat Ustaz Taufik penutupan majlis sementara juga insya Allah Ta'ala. Kemudian malam ini juga ada penutupan majlis rotib arba'in ba'dal isya. Ya, mungkin dia agak lebih larut malam karena biasanya kalau penutupan agak panjang, ada maulid, yasin, tahlil, dan kemudian juga baca rotib sendiri intinya, lalu ada ceramah beberapa asatis. Kalau antum pengen hadir langsung, fadol. Antum pengen tabarukan yang biasa hadir di sini, hadir lalu loncat ke sini, insyaallah masih sempat. Mungkin di sana jam 11-an baru selesai, atau setengah 11 di sini paling jam setengah 10 sudah bubar insyaallah taala. Kemudian kami sampaikan undangan peringatan haul Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab. Ya, sebelumnya kami ingatkan besok jangan lupa ikhwan siapkan kita punya badan, kita punya hati, kita punya pikiran untuk menyambut malam nisfu sya. Kalau pacak jangan terlalu capek sampai Pak Maghrib masih sibuk, gubuk sampai Maghrib kita hanya cuma melok duduk tapi tidak katik ngerasa kenikmatan. Ya, dan ingat malam nisfu Syaban bukan sebatas isya, tapi sampai subuh Allah bukakan pintu kebaikan buat kita. Silakan kumpul di masjid musola sampai isya, setelah itu kita sambung lagi di rumah kita masing-masing, atau kita ada satu tempat khusus kumpul sama kawan kita. Itu pun salat tasbih, baca rotib, baca maulid, baca mudhariyah, baca qasidah, baca munajat, khataman Quran dan seterusnya kita bisa lakukan semampu kita begadang. Sanggup sampai jam 00, jangan kalah sama wong yang menyambut 00 kemarin. Ya, nah ini malam jelas, malam Syaban sudah dijelaskan fadail yang luar biasa. Mari kita hidupkan. Ya, besok siapkan diri kita. Kemudian hari Ahad ya ada Khal Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Alwi bin Syahab, termasuk guru daripada Habib Ali Alwi Bahsin. Habib Ali Jenggot Abang gelarannya. Ya, beliau dimakamkan di Gubah Duku dan rumah beliau di Kampung Sungai Bayas masih ada, dan insyaallah akan dilaksanakan di rumah beliau di Kampung Sungai Bayas dekat Gedung Ba'lawi di samping rumah Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Acara jam 6.30 ada ziarah di makam beliau. Kemudian acara sendiri akan dimulai jam 9.30 atau jam 10 pagi di rumah Habib Ali bin Ali bin Syahab. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tak lama lagi kita juga akan menghadapi acara besar di Palembang ini, yaitu ziarah kubra. Minta bantuan dukungannya. Kita sebagai orang Palembang, kalau pacak jangan jadi sahibul bait, tapi jangan jadi tamu, ya, tapi jadi sahibul bait, yang membantu apa yang bisa antum bantu, terutama pas lagi acara. Ya, pas lagi acara antum turun ikut membantu merapikan modal tempat duduk, ada datang orang dari luar unjuk ke dia, biarlah kita tegak. Ya, kita dijaga biarlah tamu-tamu itu datang masuk ke dalam. Ini kadang-kadang kita melak berebut nak masuk magum, padahal tiap pagi magum tu buka daripada mampir. Yang nak acara sampai nak bergocor nak masuk ke dalam. Ya, sampai ngotot-ngotot minta masuk ke dalam magum. Giliran acara macam itu, giliran kosong tiap pagi kita pacak tak pernah mampir, tak pernah ziarah. Ada diadakan zikir ziarah bulanan tak ada. Ya, baru-baru nak setiap minggu dia nak hadir. Giliran ada acara, wah, tahan berjujur-jujur melok ke dalam. Padahal situ kita utamakan untuk tamu, bukan untuk kamu. Untuk tamu, bukan untuk kamu. Ya, tamu, asatis, orang tua-tua, sebe-sebe masuk ke ruang utama. Jangan kita melok ngambil maritkan lokasi. Kemudian nanti banyak khidmah-khidmah yang antum bisa lihat, antum saksikan, maka bergerak. Yusari'una fil khairat. Ya, bersegera dalam kebaikan. Ya, insyaallah kita bisa menghadiri acara tersebut dengan sebaik-baiknya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal adzan isya. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا تتمم الصلاة وقائمات سيدنا إلى تشرف درجة العالي الترفيع وبارك مقام محمود الذي أتى يا أرحم الراحمين. رب ابني ولدي 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 ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الحق والصلاة على سيدنا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا رب دمر اليهود الناكسين بالأفق وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المحسنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالفضل وبالحسن ثم الحسين سلكت بين الظالمين. يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم